आपण मैंने आम चैनल पाइपर संपूर्ण ओडिया मीडियम नुआ सिलेबस अनुसार गणित विज्ञान और इंग्राजी पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबापी आम यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल कौन हम जिते वीडियो सब अपलोड हो आपंक पाखे सहजरे पहुंची आम वीडियो भल लगुले गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और आपको केमती लगे आमको कमेंट रे निश्चय जनातु और जदि आप वीडियो पीडीएफ पाइबा चाहते हैं आमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को जॉइन होगी रहंतु। तो पिला माने समस्त को आमर एक नया वीडियो स्वागत। तो तुम जानी आम षष्ठ श्रेणी गणित चतुर्थ अध्याय तथ्य परिचालना और उपस्थापन ताहा आरंभ करथिले। आमर एपर्यंत ऊपर जहाँ अच्छी पेज नंबर 92 पर्यंत आमर आलोचना सरी जाइथिला। तो आज आम जो समाधान कर देछि पेज नंबर 93 रे एठु हम आगको कंटिन्यू रखिबा। ठीक अच्छे देख गोटे पर गोटे सब नंबर करवा अति सहजरे बुझा चेष्टा करवा। एक नंबर कौन कौच देख एक नंबर आमको कहूँ कविता फूल बगीचारे बुलवा बेले देखि कीट पतंग एवं प्राणी मानकर तथ्य संग्रह करथिला। से संग्रह करथिबा तथ्य एठार दिया जायछि जेमति कि बुढ़ियाणी 6टी देखिथिला, संबालुआ 10टी देखिथिला, गोबर पोक 5टी देखिथिला, प्रजापति 3टी आउ झिंटिका 2टी देखिथिला। एही तथ्य को एक स्तंभलेख प्रस्तुत करिवा रे सहाय्य कर। देख आमे एही जो डाटा दिया अछि याकु लेकि गोटे स्तंभलेख प्रस्तुत करिवा। देख म तुमको आधा टी करि दउछि नले वीडियोटी बहुत लंबा हबो तापर तुमको देखौछि केमति तमे करिवो। ठीक अछि तो देख एठी म आधा अधूरा टिके कर देछि तापरे म एठी तुमको करिकि देखिबि केमति तमे ताहाको करिवो स्तंभलेखटी हैला। देख जेमति कि बुढ़ियाणी थिला, संबालुआ, गोबर पोक, प्रजापति, झिंटिका तले लिखि देछि आउ पूरा सठिक व्यवधान रे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर्यंत एमती मु तार दर्शाई देछि। तो एबे हमें देखिबा कोटा केते नंबर थिला ताको हमें देखिबा आउ बुझिबा। तो देखिथियो तमे बही बाहर करो आउ पेज नंबर देखो जे बुढ़ियाणी केते नंबर थिला। तमे देखि परथिबा जे बुढ़ियाणीटी हमरो केतेटी थिला 6टी थिला। तो 6 पर्यंत हमें यार स्तंभ को नेकी जिबा। 6 कोठी अछि एठी अछि तो हमर बुढ़ियाणीटी स्तंभ 6 पर्यंत हमें नेकी जिबा एमती बुझी हला। तापर देखो हमर संबालुआ केते थिला, संबालुआ थिला हमर 10 तो 10 को जाय अछि से पर्यंत हमें संबालुआ रो स्तंभटी को एमती की अंकन करिबा बुझी हला। तापरे गोबर पोक हमर केतेटी थिला 5 थिला ना 5 थिला तो सेटा को मधे 5 पर्यंत एमती नेकी जिबा। 5 कोठी हबो एठी देखो एठी ठीक भाबरे एठी करिवो एठी 5 हबो। तापर देखो प्रजापति, प्रजापति हमर केतेटी थिला 3टी थिला बोधे तमे 3 पर्यंत हमें एठी ड्रा करिवा ताहार स्तंभ लेखटी। तमे पूरा सुंदर सुंदर करी करिवो मु एठी करूची जेदि पे टिके अदे एपटे सेपटे मध्य होई पारे। तापर 2टी थिला हमर झिंटिका जे पे 2 पर्यंत हमें झिंटिका को तार स्तंभ लेखटी एमती अंकन करिवा। तो एमती हारे तमे 1 नंबर करिवो बुझी हला। एबे हमें 2 नंबर करिवा। देखो 2 नंबर कोन पचारुची देखिबा। देखो हमको 2 नंबर पचारिछि संग्राम 2 घंटा अवधि रे ओडिशार भिन्न भिन्न शहर पई जयपुर रेलवे स्टेशन रे बिक्री हेउथिबा टिकेट संख्यार तथ्य संग्रह करथिला। जेमति कि शहर नाम टिकेट संख्या कोरापुट रो 24, लक्ष्मीपुर 20, रायगड़ा 16, ब्रह्मपुर 28 आ भुवनेश्वर 16 एमती से पेइथिला। सही तथ्य व्यवहार करी तांको छात्र छात्री मानक सहित आलोचना करिवा पई कलापटरे एक स्तंभलेख प्रस्तुत कले किंतु केही जणे एही स्तंभलेखटी लेखर किछि अंश लिभाई देले। देखो एमती हो देछि टिकेट संख्या कोरापुट तापरे लक्ष्मीपुर रायगड़ा ब्रह्मपुर भुवनेश्वर एमती देछि। तो हमको क नंबर पचारिछि कोरापुट पई बिक्री होतिबा टिकेट संख्या को स्तंभ ऊपर लेख।
तो देखो आम प्रथम ये जो डाटा अधा अच्छी ताकू आम पूरण करना तो कोरापुट केते अच्छी ता ऊपर लिखी नवा कोरापुट आम केते थिला कोरापुट 24 थिला ता ऊपर आम कौन लिखी नवा 24 लिखी नवा एटा कोरापुट तापर ख नंबर देछि स्तंभ रे लक्ष्मीपुर बिक्री होतिबा टिकट संख्या लेख लक्ष्मीपुर केते अच्छी डाटा देखि नवा लक्ष्मीपुर 20 अच्छी तो आम लक्ष्मीपुर जगार ये ऊपर 20 लिखि नवा लिखिने सेमती ग नंबर कोरापुट स्तंभ 6 एकक लंब एवं लक्ष्मीपुर स्तंभ 5 एकक लंब निया जाइछि देखो कोरापुट 6 निया जाइछि 1 2 3 4 5 6 और लक्ष्मीपुर 5 निया जाइछि एही ग्राफ स्केल 1 एकक केते देखो आम जदि 6 जदि 24 होउछि तो 1 एकक आम एठी लिखि नबा 1 एकक समान 6 जदि 24 1 एकक समान 4 लिखि नबा आम तो एठी उत्तर मध्य 1 एकक 4 बोली लिखि नबा तापर घ नंबर भुवनेश्वर स्टेशन रे बिक्री होतिबा टिकट संख्या स्तंभ अंकन कर भुवनेश्वर रे केते हेतिला प्रथमे हम डाटा देखि नबा भुवनेश्वर रे 16 जदि 1 एकक 4 टी नउचे तो 16 टी टिकट केते नबा 4 टी हमें नबा 1 2 3 4 तेमती भाता ताहार स्तंभ लेख करनबो बुझियला तापरे ओ नंबर भूलंब अक्षरे ठीक संख्या गुडी को लेखि एकक केते हेबो स्थिर कर ठीक अछि भूलंब आम संख्या गुडी को लेखि नबा तो चलो एठी हम करनबा तो एटा प्रथमटा 0 हबो तापरे एक एकक 4 होउछि ना सेति प्रथम 4 तापरे 8 तापरे 12 तापरटा केते हबो 16 हबो तापरटा 20 हबो आउ तापरटा 24 हबो 4 4 आगु को बड़ी बड़ी जीवो करनेले हम तापरे 4 नंबर कोन कहूची एही स्तंभ लेखरे रायगड़ा और ब्रह्मपुर ठीक स्तंभ अंका जाय अछि कि जदि नुहे तेबे ठीक स्तंभ अंकन कर को रायगड़ा आउ ब्रह्मपुर रायगड़ा केते अछि हम देखिना प्रथमे रायगड़ा अछि हमरो 16 आउ ब्रह्मपुर अछि 28 तो रायगड़ा 16 अंका जाय अछि कि देखिनियो रायगड़ा 16 ठीक अछि रायगड़ा रो अंकन ठीक अछि ब्रह्मपुर 28 ब्रह्मपुर रो देखो केते हवा कथा 28 हवा कथा किंतु एठी देखो केते अछि पाखा पाखी 18 अछि तो एटा को टिके हमकु चेंज करबा को पड़िबो तो 24 ता ऊपर कोन हबो यदि अंक जीवो 28 हबो तो ए 28 पर्यंत ब्रह्मपुर रो आगो को बढ़िबो एस एही पर्यंत आसीबो हला एमती होरे हमें 2 नंबर रो समस्त प्रश्न रो उत्तर दे देले एबे हमें 3 नंबर करबा 3 नंबर देछि चिनु सकाल 9 टारु 10 टा पर्यंत तांकर घर सामना रास्ता रे दिया जायथिबा विभिन्न जानवाहन रो तालिका देइछंती देखो एमती मोटरसाइकिल कार रिक्शा बहुत सारा जहा जायतिरा ताहार गोटे तालिका कराइछि एबे जहा प्रश्न अछि ताको हम एठी करबा क नंबर देछि तथ्य एक बारंबारता वितरण सारणी प्रस्तुत कर ठीक अछि हमें गोटे सारणी प्रस्तुत करबा तो देखो मु एठी जेते थिला ता सब गणी के लिखि देली जेंति कि मोटरसाइकिल तमे एठी गणिबो बेले 13 टी अछि गोटे 2 टा 3 टा 4 टा 5 टा देखो 6 टा 7 टा 8 टा 9 टा 10 टा 11 12 आ गोटे कोडी गला 13 एमथि हर 13 टा बाकी कार साइकिल 8 टा रिक्शा 8 स्कूटर 9 बस 4 सगड़ो एमथि सब गणी के लिखि देली जहा कि हमरो सुविधा हेबो तापरे ख नंबर कोन पचारुछि जो जानवाहनटी सर्वाधिक थर सामना रास्ता दे जाइछि सर्वाधिक थर कोटा जाइछि देखो
ତମେ ଦେଖିନିଅ ଯେ ଆମର ମୋଟର ସାଇକେଲଟି 13 ଥର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବା, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସେଠାରେ ଥାଆନ୍ତ ତେବେ ତୁମେ ଏହା କିପରି କରିଥାନ୍ତ, ତାର ସୋପାନ କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲେଖ। ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖିଛେ ସେମିତି ହିଁ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲିକି ଆମେ ଲେଖିନେବା ହେଲା, ଏହିପରି ହିଁ କରିଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର କରିବା। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ 30 ଥର ଗଡ଼ାଅ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତୁମେ ପାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ। ଟାଲି ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଲେଖି ରଖିଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ତଳ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଥର ପଡ଼ିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିବି ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ଲେଖିବ ତାହାର କ'ଣ ଆସିବ, ଉତ୍ତରରେ ଫରକ ଆସିବ, ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖ ଏମିତି ଲେଖି ଦେଉଛି, 30 ଥର ଗଡ଼ାଇଲା ପରେ ଆସିଥିବା ଲେଖିନେବ, ଯେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା, 6, 2, 3, 5, 4, 3 ଏମିତି ଡଟ୍ 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 ତୁମେ 30 ଥର ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ଆସିଲା ତୁମେ ଏଠି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ, ତୁମେ ଏଇଟା ଏମିତି ଅନୁମାନିକ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ମନେକର 4 ଆସିଲା। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥିବା ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଆସିଲା, ଅଧିକ ଆମର ଆସିଲା 2। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର, ସମାନ ଥର ପଡ଼ିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଖୋଜ। ଏଇଟା ତୁମେ ଅନୁମାନିକ ଆକାରରେ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିନେବ, ଗୋଟେ ଟାଲି ଚିହ୍ନ ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ ଆଉ ତାହାକୁ ଲେଖିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶେଷ 30ଟି, ତାକୁ 5 ନମ୍ବର କରିବା। ଶେଷ 30ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା କେତେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଳେ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ 30ଟି ନେଇଥିବା ୱିକେଟ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା, 0ଟି 2 ଥର 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ 4ଟା ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଏମିତି ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ କରିବା ଆଉ ତାହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଯେମିତି କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଏହି ସାରଣୀରେ କେଉଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ପ୍ରତି ଓଭରରେ ନେଇଥିବା ୱିକେଟ୍। ର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଏମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଏହି ସାରଣୀର ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ତାହାର ଶୀର୍ଷକ ଗୋଟେ ତୁମେ ଦେଇଦେବ ହେଲା। ୱିକେଟ୍ସ ଟେବୁଲ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର, ଏହି ସାରଣୀରୁ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ଦେଖିବ ଯେ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ 3 ୱିକେଟ୍ 8 ଥର ନେଇଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। 3ରୁ
3ଟି ୱିକେଟ୍ ଅଧିକ ଥର ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା କେତୋଟି ମ୍ୟାଚରେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି? 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଆମର 3ଟି ମ୍ୟାଚରେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ 1 ନମ୍ବର ମୟଙ୍କ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଶେଷ 30ଟି ମ୍ୟାଚରେ ନେଇଥିବା ମୋଟ ୱିକେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ତେବେ ଆମକୁ 0, 1, 2, 3 ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୟଙ୍କ ଏହି ଉପାୟରେ ମୋଟ ୱିକେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ପାଇପାରିବେ କି? ଯଦି କିପରି? ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମୋଟ ୱିକେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଦେଖ 0 ତ ହେବ ନାହିଁ, 0ର ୱିକେଟ୍ ନେବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ 4ଟା ମ୍ୟାଚରେ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ଟୋଟାଲ 4 ଗୁଣନ 1 4। ତାପରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ 6ଟି ମ୍ୟାଚରେ ନେଇଛନ୍ତି 200 କୁ 12। ତାପରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ଲେଖାଏଁ 8ଟି ମ୍ୟାଚରେ ନେଇଛନ୍ତି 8 3 24। ଆମେ ଏହାକୁ ତାପରେ ଯୋଗ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଏମିତି ଆକାରରେ ଆମେ କରିବା 4ଟି ୱିକେଟ୍ 3ଟି ମ୍ୟାଚରେ ନେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ 12। ଏମିତି କରିକି ଆମକୁ 5 5 25 ତାପରେ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ପାଇଯିବା। ସବୁ ଏମିତି କରିକି ତାହାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ତାହାର ସବୁ ପାଇଯିବା। ତାପରେ 1 ନମ୍ବର ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର କରିବା। ଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ବ୍ୟବହାର କରି ବୁମରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଶେଷ 30ଟି ମ୍ୟାଚରେ ମୋଟ ୱିକେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଠିକ୍ ଭାବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ? ସମସ୍ତ ଓଭର ପିଛା କି ମ୍ୟାଚ୍ ପିଛା? ମ୍ୟାଚ୍ ପିଛା ନେଇଥିବା ୱିକେଟ୍କୁ ମିଶାଇ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ କରିଦେବା ଦେଖ ଯାହା କରିଥିଲେ ତ 2 ତ ଏଇଟା 0 ଆସିବ 4 12 16 ଆଉ ଏଇଟା 40 52 52 77 ଆଉ 84 ଆଉ 6 ଟୋଟାଲ 90ଟି ୱିକେଟ୍ ସେ 30ଟି ମ୍ୟାଚରେ ନେଇଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ତାର ୱିକେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କରିବା। 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେଖାରେ 5ଟି ଗାଁର ଟ୍ରାକ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହିଁ ନିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ଏକକକୁ। ବାରଙ୍ଗ ଗାଁରେ କେତେଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି? 1 2 3 4 5 6ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି। ନିମାପଡ଼ାରେ 1 2 3 5ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି। ତାପରେ ଗୁଡ଼ିଡିହିରେ 1 2 3 4 5 6 7 8ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି। ସାଲ ଗାଁରେ 3ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲା ବେଳେ ନନ୍ଦପୁରରେ 1 2 3 4 5 6ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି। ଏବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିନେବା। ଚିତ୍ରଲେଖ ଦେଖି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ ନମ୍ବର ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁ ଗାଁଠାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି? କମ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର କେଉଁ ଗାଁରେ ଅଛି? ଆମର ସାଲ ଗାଁ 3ଟି। ଲେଖିନେବା ଏଠି ସାଲ ଗାଁ। ସେମିତି ଖ ନମ୍ବର କେଉଁ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି? 8 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ଗୋଡ଼ିଡିହି। ଆମେ ଏଠି ଲେଖିନେବା ଗୋଡ଼ିଡିହି। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ରାମ ଗୋଡ଼ିଡିହିରେ ଥିବା ଓ ଗ୍ରାମ ନିମାପଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଅଧିକ? ଗୋଡ଼ିଡିହିରେ ଅଛି 8 ଆଉ ନିମାପଡ଼ାରେ ଅଛି 5। ତ କେତେଟି ଅଧିକ ଅଛି? 3ଟି ଅଧିକ ଅଛି। ଏଲିସା କହିଲା ଗ୍ରାମ ସାଲଗାଁର ଟ୍ରାକ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରାମ ନନ୍ଦପୁରର ଟ୍ରାକ୍ଟର ସଂଖ୍ୟାର ଅଧା। ସେ ଠିକ୍ କହୁଛି କି? ସାଲଗାଁର ଆଉ
ନନ୍ଦପୁରର ସଂଖ୍ୟାର ଅଧା। ହଁ ସେ ଠିକ କହୁଛି। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଘ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରଲେଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ବାଳିକାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ 4 ଜଣ ବାଳିକା ନିଆଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 1 2 3 4 5 6 6ଟି ମୁଣ୍ଡ ମାନେ 6 4 24ଟି ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 1 2 3 4 4ଟି ମାନେ 4 4 16ଟି ବାଳିକା ଆଉ ଏଠି 2ଟା ତା ମାନେ 18ଟି ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 4ଟି ମୁଣ୍ଡ ମାନେ 5ଟି ଅଛି 5 ଆଉ 20ଟି ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ 3ଟି ମୁଣ୍ଡ ଅଛି 3 ଚଉ 12 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧା ମୁଣ୍ଡ ମାନେ 2ଟା 12 ଦୁଣା 14ଟି ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ 2ଟି ମୁଣ୍ଡ ମାନେ 8 ଆଉ 2 10ଟି ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ 4ଟି ମୁଣ୍ଡ ମାନେ 4 ଚଉ 16ଟି ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ 3ଟି ମୁଣ୍ଡ ମାନେ 3 ଚଉ 12ଟି ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ 4ଟି ଆଉ ଅଧା ମୁଣ୍ଡ ମାନେ 2ଟି 6ଟି ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ତାହାକୁ କରିନେବା। ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ନିମ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଯେମିତିକି କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବାଳିକା ପଢ଼ନ୍ତି? ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାହାକି 6 ଜଣ। ତାପରେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ବାଳିକାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚମରେ 16 10 ଆଉ 16ରେ ପଞ୍ଚମରେ 10 ଆଉ ଷଷ୍ଠରେ 16 ତ ଆମର 6ଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଉ 2 ଜଣ ବାଳିକା ନାମ ଲେଖାଇବେ ତେବେ ଚିତ୍ରଲେଖରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାହେଲେ ଏ ମୁଣ୍ଡଟି କ'ଣ ହେବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅଧା ଥିବା ମୁଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କେମିତି? ମୁଁ ତ କରି ଆସିନି, ଏମିତି ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର କେତେ ଜଣ ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି? ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ 12 ଜଣ ଆଗରୁ ବାହାର କରିଛି। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖ। ମୁଧୋଲ ହାଉଣ୍ଡ ଏକ ପ୍ରଜାତିର ଭାରତୀୟ କୁକୁର ଅଟେ। ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବାଗାଲକୋଟ ଏବଂ ବିଜୟପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଏହି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପୋଷିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ସରକାର ଏହି ପ୍ରଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଲା? ଏହି ପ୍ରଜାତିର କୁକୁରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏହି 6ଟି ଗାଁରେ କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ଗ୍ରାମ ଏରେ 18, ବିରେ 36, ସିରେ 12, ଡିରେ 48, ଇରେ 18 ଓ ଏଫରେ 24। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ଚିତ୍ରଲେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ ନିମ୍ନର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିତ୍ରଲେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଅଧା କରିଦେଲି। ତ ଏମିତି ଲେଖିନେବ ଗ୍ରାମ ଦେଇକି ABCDEF ଲେଖିନେବ କୁକୁର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ବା ଗୋଟେ ତାରାକୁ ଆମେ 6ଟି କୁକୁର ନେବା। ତ ଏ ଗ୍ରାମରେ କେତୋଟି? 18ଟି କୁକୁର ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ହେଲା 6ଟି, ତ 18ଟି ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେତୋଟି ଷ୍ଟାର ବନେଇବା? 3ଟି ଷ୍ଟାର ବା ତାରା ବନେଇବା। ସେମିତି ଭାବରେ ବି ନମ୍ବର ଦେଖ। ବି ନମ୍ବର ଗ୍ରାମରେ କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି? 36ଟି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ 6ଟି ତାରା ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ସି ନମ୍ବର ଗ୍ରାମରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି? 12 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି 2ଟି ତାରା କରିବା। ତାପରେ ଡି ନମ୍ବର ଗ୍ରାମରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କୁକୁର?
48 ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କେତେ କରିବା 48 ପାଇଁ 8ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର 3 4 5 6 7 8 ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ 6ଟି ଆମେ ନେଇଛି। ତ ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ବେଲେ ଯଦି ଇ ନମ୍ବର ଗ୍ରାମରେ ଦର୍ଶାଇବା ଇ ନମ୍ବରରେ 18ଟି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି 3ଟି ତାରା କରିବା। ଆଉ ଏଫ୍ ନମ୍ବର ଗ୍ରାମରେ କେତେଟି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ଏଠି 24ଟି ଅଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେକୁ 6 ବୋଲେ ଆମେ 4ଟି ତାରା ଏଠି କରିକି ଚିତ୍ରଲେଖ ତିଆରି କରିବା। ତମେ ଏମିତି ଭାବରେ କରିପାରିବ ଅତି ସହଜରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦେଖ जो प्रश्न गुड़िक देछि तार उत्तर लिखि नबा। जेमती क नंबर देछि एही चित्र प्रस्तुत करबा पई एक व्यवहार उपयोगी स्केल कोन तामाने हम स्केल कोन नेथिले गोटे स्टार को 6टी कुकुर नेथिले सेटा हमर स्केल। ख नंबर प्रश्न देछि ग्राम बीर कुकुर मानकु संख्या को सूचीबा पई तुमे केतोटी संकेत व्यवहार करिवो। देखो ग्राम बीर अछि 36टी आमे गोटे गोटे को 6टी नउथिबा बेले आमे केतेटी 6टी कोन करिवो तार चिन्ह को व्यवहार करिवो। तापरे ग नंबर हमकु पचारिछि कामिनी कहिले जे ग्राम बी एवं ग्राम डी रो कुकुर मानकर संख्या मिसाइले अन्य 4टी ग्रामर कुकुर मानकर संख्या टारो अधिक हबो। से ठीक कहिसंती कि तुमे उत्तर सापेक्ष कारण दर्शाओ। ग्राम बी रो केते अछि बी रो अछि हमरो देखो 36टी अछि प्लस आ डी रो अछि हमरो 48टी अछि। ए दुइटा को मिसे देले कोन आसीबो हमरो 8 6 14 4 आ 4 3 7 1 8 84टी आसुची। तो बाकी 4टी ग्राम सहित जोग कले मध्ये ताठर अधिक आछी बोली कहउची। बी और डी को हम अलग कर देले देखो बाकी सब को जोग करिबा सा 84 रु कम आसुची कि अधिक आसुची। देखो 18 आसी ए रे आउ बी सी रे अछि 12 18 और 12 30 ई रे अछि 18 48 आउ 24 48 आउ 24 हमरो 70 समथिंग आसुची 76 ना समथिंग आसुची। तो हां ठीक कहिसंती से 76 अछि ए सी आउ ई एफ ए सब रे। तो सेति में से उत्तरटी ठीक कहिसंती बोली तमे एठी लिखि नबो। सेमती हम 9 नंबर करनवा देखो 120 जन शिक्षार्थी उपरे एक सर्वेक्षण करा जायतिला जेउथिरे सेमानकर अवसर समय रे क्यों कार्य करबा को पसंद करबा को चाहुछंती ता दर्शा जायछि। जेमति कि पसंद कार्य खेलिबा अवसर समय रे 45 जन खेलिबा पई चाहुछंती गप पढिबा को 30 जन चाहुछंती टीवी देखिबा 20 जन चाहुछंती संगीत सुनिबा 10 जन और चित्र अंकिबा 15 जन चाहुछंती। ऊपर तथ्य को दर्शाइबा पई एक स्तंभलेख प्रस्तुत करो। एथिरे एक एक को 5 जन शिक्षार्थी खेलिबा व्यतीत अधिकांश शिक्षार्थी क्यों कार्य को पसंद करंती ताहा को देखियो। प्रथमे तो हम कोन करबा गोटे स्तंभलेख तयारी करबा हला। ठीक अछि ए सब डाटा को नै कि हम गोटे स्तंभलेख प्रस्तुत करबा। तो देखो एमती किछि कर देछि। तो देखो प्रथमे देखिनियो जे कोन कोन थिला आमे एमती तले खेलिबा बही पढिबा टीवी देखिबा गीत सुनिबा चित्र अंकिबा को नै जायछे। आमे एपटे ता माने केते जण शिक्षार्थी तमे शिक्षार्थी को आमे एमती नै जायछे। तो आमे एठी लिखि मते परिबा एपटे शिक्षार्थी को नै छि बोली तमे एमती लिखि नबा जे एठी आमे शिक्षार्थी को नै छि बोली शिक्षार्थी को एपटे आउ पसंद कार्य एमती ए एक्सिस रे नै छि बोली आमे लिखि दबा। तापर देखो खेलिबा केते जण शिक्षार्थी को पसंद लागुथिला
ତମେ ଯଦି ସେ ଟେବୁଲକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ଦେଖିଦେବ ଯେ ଖେଳିବା ପାଇଁ 45 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖଟି 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବା। ଏଠି ଅଛି 45, ତେମିତି ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ତିଆରି କରିଦେବା 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ଯେ ତମେ ବହି ପଢ଼ିବା କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, 30 ଜଣ ଥିଲା। ତ 30 କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଠି ଅଛି। ତମେ 30ରୁ କ'ଣ କରିବା, ବହି ପଢ଼ିବା ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖଟିକୁ ତିଆରି କରିବା। ତାପରେ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, 20 ଜଣ। ତମେ ସେ ଟେବୁଲକୁ ଦେଖିନେବ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖୁଛି ଏଠି ତାହା ଦେଖିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ତିଆରି କରୁଛେ। ତାପରେ ଗୀତ ଶୁଣିବା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, 10 ଜଣଙ୍କୁ। 10 ଜଣ ମାନେ ଏଇଠି ଅଛି, ଏମିତି ଭାବରେ କରିନେବା। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା, 15 ଜଣ। 10 ଆଉ 20 ଭିତରେ ରହିବ 15। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଏହାର ଦେଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖଟିକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିନେଲେ। ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ। ହେଲା, ଏ ବ୍ୟବଧାନ ଯାହା ଲେଖିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତାହା ପୁରା ତମେ କରେକ୍ଟ ଆକାରରେ ଲେଖିବ। ତାହାର ବ୍ୟବଧାନ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆମେ। ଆଉ ଏବେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ 10 ନମ୍ବର କରିବା। 10 ନମ୍ବର ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଜୁଲାଇ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲଗାଇଥିବା ଚାରାଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଗଲା। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ସୋମବାର ଦିନ କେତେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ବୁଧବାର ଦିନ, ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ କେତେଟି ଚାରା ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏମିତି ଦିଆଗଲା ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ। ତା ଅନୁସାରେ ଆମର କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ବୁଧବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲଗାଯାଇଥିବା ମୋଟ ଚାରା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ବୁଧବାର ଦିନ ଦେଖ ଆମର 40ରୁ କମ୍ ଅଛି। ହେଲା, ତ ଆମେ 35 ନେଇଯିବା ଏଟାକୁ। 35 ପ୍ଲସ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ 50ରୁ କମ୍ ଅଛି, ଏଟାକୁ 48 ନେଇଯିବା। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆମର ବୁଧବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯାହା ଚାରା ଲଗାଇଥିଲା ତାହାର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲା ଆମେ। ତ ଏଟା 80 କ'ଣ ଆସିବ, 3 ଆସିଗଲା। ତ ସେମିତି ଭାବରେ ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପୁରା ସପ୍ତାହରେ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ ଚାରା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି। ପୁରା ସପ୍ତାହର ବେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସୋମବାର ଦିନ କେତେ, ଆମେ ଦେଖ 62 ନେଇଯାଉଛେ। ସୋମବାର ଦିନ ଏଠି କରିଦେଉଛି 62 ପ୍ଲସ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 48, ବୁଧବାର ଦିନ 35, ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ 48। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ଶୁକ୍ରବାର କେତେ ଅଛି, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମର ଅଛି 58 ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ କେତେ ଅଛି ଦେଖ, ଶନିବାର ଦିନ ଆମର ଅଛି 70 ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଅଛି ଆମର 48। ଏସବୁକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ହେଲା, ତମେ ନିଜେ ଖାତାରେ ଏଟାକୁ ମିଶାଅ ଆଉ କେତେ ଆସୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ଆସୁଛି 369। କେତେ, 3690 ଚାରା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ସବୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିକି ଲେଖିବା। ଦେଖ ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ଦେଖିବା। ଗ ନମ୍ବର ଆମକୁ ପଚାରୁଛି କେଉଁ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଦିନ ଦେଖ, ଆମର ଶନିବାର ଦିନ, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 70। ତ ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ ଶନିବାର ଦିନ। ହେଲା, ତାପରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା କୋଉ ଦିନ, ଆମର ବୁଧବାର ଦିନ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ମତ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ କି ତାହା ଏଠି ଦେଇଛି। ତା ନିଜ ଆକାରରେ କିଛି ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଲେଖିବ, ନହେଲେ ଏତିକି ଲେଖିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 11 ନମ୍ବର, ତାହାକୁ କରିବା ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ତାପରେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି ଟୋଟାଲ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସରିଯିବ, ଯାହାକି 4.5 ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ 11 ନମ୍ବରଟା ଆମେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ବୁଝି ନେବା। 1900ରୁ 1970 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ବାଘମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ 1973ରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ଟାଇଗର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି 2006ରୁ ଭାରତରେ ବାଘଙ୍କ ଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ସାଗରିକା ଏବଂ ରୀନା 2006ରୁ 2022 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଖୋଜିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏକ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ସାରଣୀ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା। ତୁମେ ସେହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବ କି? ହଁ, ଯାହା ଦେଇଛି ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ତାହାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖ ଏଥିରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ଆମେ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜିବା। 2006ରେ କେତୋଟି ବାଘ ଥିଲା? ଆନୁମାନିକ ଆକାରରେ 1400। ତ ଏଇଟା ଆମର ସ୍ତମ୍ଭଲେଖରେ କେତେ ଅଛି ଦେଖିବା। 2006ରେ ଦେଖ ଏଠି କେତେ ଅଛି? 1400 ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 1000ରୁ ଭିତରେ ଦେଇଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା 1400 ମାନେ 1000ରୁ ଆଗକୁ ହେବା କଥା। ତାମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସ୍ତମ୍ଭଲେଖଟି ହେବା କଥା, କାହିଁକି ନା 1000ରୁ ଅଧିକା ଅଛି ନା, ତ 1000ରୁ 2000 ମଧ୍ୟରେ ହେବ। 1500ରୁ ଟିକେ କମ୍ ହେବ। ସେଇଟା ଭୁଲ ଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 2010ରେ କେତେ ଦେଇଛି? 2010ରେ 1700 ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଠିକ୍ କରିଛି କି ନାହିଁ? 2010ରେ ଦେଖ 1500ରୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, ଯୋଉଟାକି 1700 ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଏମିତି ଆକାରରେ ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖ 2014ରେ 2200 ଦେଇଛି। 2014ରେ 2000ରୁ ଦେଖ 3000 ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କଟିଯିବ ଏତିକି ହେଲା। 2200 ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ହେବ। ତ 2014ରେ 2200 ଦେଇଛି, ଯାହାକି 2000ରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ହେବ। ଏଇଟା ତମ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଖାଲି ସୁଧାରିବ ହେଲା, ଆଉ କୌଣସି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଆଗରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାହାକୁ କାଟିଦେବ, 2200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ 2018ରେ 3000 ଅଛି। 2018ରେ ଦେଖ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଆମେ 3000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯିବା। ହେଇଗଲା। ତାପରେ 2022ରେ କେତେ ଦେଇଛି? 2700 ଦେଇଛି। 2022ରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇଛି 3000 ଆଗକୁ, ତ ଆମେ 2700 ନେବାର ଅଛି, ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବା। ଦେଖ ସବୁଥିର ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଲାଲ ଗାର ଦଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କରିବ ହେଲା, ନିଜ ଖାତାରେ କରିବ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଲ ଗାର ଦେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ତମ ଖାତାରେ ଯିବ। 2010ଟା ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ହିଁ ହବ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି 2010। ଦେଖ କରିବି ଦଉଛି ମୁଁ ହେଲା। ଏମିତିକି ଆମର ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁଧାରି ନେଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝେଇ ପାରିଥିବି। ଏହାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାଠାରୁ ଆଗକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବା।